Hello viewers, we welcome you to another session of learning from us things relating to what women undergo every day in their day-to-day duties of life. We have with us today Mrs. Ruth Benjamin, who is the wife of Pastor Benjamin Clifford of New Life AG Church. He is the second son of Pastor D. Mohan of New Life AG Church. We have her here with us to answer questions relating to child management, protecting the home from small children today. இன்றைக்கு மறுபடியுமாய் ஃபேஸ்புக்கிலே உங்களை சந்திப்பதை குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எங்கள் மத்தியிலே ஒரு பெண் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுகிற சில பிரச்சனைகளின் போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து பேசுவதற்காக சிஸ்டர் ரூத் பெஞ்சமின் அவர்கள் நம் மத்தியிலே வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க என்எல்ஏஜி சபையின் போதகரான பெஞ்சமின் கிளிஃபர்ட் அவர்களுடைய மனைவி. அவர்கள் பாஸ்டர் மோகனுடைய இரண்டாவது மருமகள். Today we are going to deal with how to keep children safe within the home. What are the things that we need to do while we are looking after kids in the house and to prevent many things from happening to them? இன்றைக்கு பிள்ளைகளை எப்படி வீட்டிலே பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வது, அநேக சிறு சிறு விபத்துகள் ஏற்படாதபடி பிள்ளைகளை எப்படி காப்பது என்பதை குறித்து நாம் கேட்க போகிறோம். Hello Ruth. Welcome to this session. We thank you for coming forward to answer these questions. I know that you were once involved in working out in the world. You have taken this time to be with your kids, and therefore I think you're well qualified to answer these questions regarding handling children at home. ஹலோ சிஸ்டர், நீங்கள் இன்று எங்கள் மத்தியில் வந்திருப்பதை குறித்து எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் விட்டு எங்களோடு நேரம் செலவழிக்க வந்திருக்கீங்க. இந்த பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்பை குறித்து பேசுவதற்கு நீங்கள் அதிக தகுதி உடையவர்கள் இதிலிருந்தே நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. இதற்கு முன்பாக நீங்கள் வெளி உலகத்துலேயும் வேலை செய்ததுனால அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும். Ruth, I have a question for you. Why do accidents happen? Children fall victim. They are very easy victims to accidents. Accidents in the sense, many children we read from the newspaper, they are falling from the balcony, or they just soaked in water, bath tub, and things like that. And in what way can we protect our children from these accidents? Can you tell us please? சிஸ்டர் ரூத், இப்போ பேப்பர்லலாம் நம்ம அடிக்கடி வாசிக்கிறோம், பிள்ளைகள் பால்கனியிலேருந்து கீழே விழுந்துடுறாங்க, அல்லது பக்கெட்டில் தண்ணியில் விழுந்து ட்ரவுன் ஆகுறாங்க. இப்படி சின்ன சின்ன விபத்துகள் ஏற்படுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு விக்டிமாக அவங்க இருக்காங்க. இதிலிருந்தெல்லாம் எப்படி அவங்கள நம்ம பாதுகாக்க முடியும்? We can protect our children by always having an eye on them, what their activities are, where they are. So our duty as a mother is always 24/7, because you always have to be around the children. Accidents happen just because mothers can be careless or they do not have an eye on them. So whether they fall off the balcony is only because they are curious to know what is down or what is outside, what is happening around them. And the example that you brought about in children dying in bathtubs, that just happens by spur of the moment, taking your eye away just to take the shampoo bottle or the bath shower gel. That itself might cause your child to drown in the water. So either have the bathtub just filled halfway through, or have your hand below the child, so that you might know, or hold on to your child's hand, so you might be rest assured that your child will be fine when you're picking something away from him. So it's always best that you know the children's whereabouts. Never be preoccupied when your children are awake. Try to finish your work when they are asleep.
when somebody is looking after the child, when you, suppose your husband or your in-laws are around to take care of the child, try to finish your work by then so that you can spend time with the children, always know what the children is up to. So that's the only way I can think of by completely closing the topic about accidents overall. பிள்ளைகளை வீட்டில் இருக்கும் பொழுது 24 மணி நேரமும் அவங்கள நம்ம பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கணும். அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்ற நிலைமையே நமக்கு இருக்க முடியாது. அவங்க வேற யாராவது ஒரு வேளை கணவரோ அல்லது மாமியார் உறவினர்கள் யார் கூட இருக்காங்களோ அவங்க பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய வேலைகளை முடித்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டே வேலைகளை செய்கிறதுனா ரொம்ப கஷ்டம். உதாரணமாக நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த பாத் டப்பில் பிள்ளைங்க விழுறதை பற்றி. அப்போ நம்ம அந்த பிள்ளைகளுக்கு கீழே ஒரு கையை வச்சுக்கலாம். எப்படி இந்த ஆக்சிடெண்ட் எப்படி நடக்கும்னா பிள்ளைகளை உள்ளே வச்சுட்டே ஏதாவது பொருட்களை நம்ம தூரம் இருக்க பொருட்களை எடுப்போம். ஒருவேளை ஒரு ஷாம்புவோ அந்த போடுற சோப்போ ஏதோ எடுக்கும் பொழுது தான் இதெல்லாம் நடக்கும். அதனால் அந்த பிள்ளைகளை ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டோ அவங்களுக்கு கீழே ஒரு கையை வச்சுக்கிட்டோ நம்ம எடுக்க முயற்சிக்கலாம். அடுத்தது இன்னொரு என்ன செய்யலாம்னா அந்த பாத் டப்பில் பாதி தண்ணி அவங்க விழுந்தாலும் ரொம்ப தண்ணி அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு பாதி தண்ணி வைத்தும் நம்ம அவங்கள குளிப்பாட்டி அந்த காரியங்களை செய்யலாம். பால்கனியில் போய் அவங்க நிற்கும் பொழுது நம்ம அவங்கள நல்லா கவனிக்கணும். ஏன்னா சில வேளைகள் அவங்க ஏன் அங்கேருந்து விழுறாங்கன்னா வெளியே என்ன இருக்குது, ஏதோ ஒரு சத்தம், ஏதோ ஒன்று அவங்க பார்க்கணுன்ற அந்த ஆர்வ கோளாறுனால தான் இது நடக்குது. அதனால் நம்ம அவங்களோட பக்கத்துலேயே இருந்து அவங்கள பிடித்து அவங்கள எப்பொழுதும் கவனித்து கொண்டே நம்ம இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம்னா இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன விபத்துகள் பிள்ளைகளை பாதிக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம வீட்டில் நடக்காமல் நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். It's always better to close the balcony doors so that the children might not explore certain places that they are not allowed to be in. Staircases are another dangerous zones where children have accidents. They fall down the stairs easily. So it's always better to either block the staircase so that they might not walk up the staircase, and even when you're in the kitchen and your child is next to you, make sure that the child is away from the gas stove, away from hot vessels, so that they might not reach out to touch the hot pans and accidentally spill it over themselves. Even if you're carrying hot water to the bathroom, make sure you carry it in a bucket so you might not spill it on the child if he walks into you. The kitchen is a very dangerous place for children because it has a lot of sharp items. It has hot vessels, the gas stove is there, you have plastic bags, you have glass items there. So it's always better to either keep them away so that they might not be able to reach for it, or just not let them into the kitchen. Try to finish your work well ahead in time is what I had already told you about. So if you finish that, then there's no chance for the child to even get into the kitchen. If the child is in the kitchen, try to keep them occupied with vegetables, playing with vegetables or utensils or something, but make sure you do not give them anything sharp so that they might not cut themselves. Plastic bags is very important that you keep it away because they love playing with plastic bags. And detergents is another thing that in the kitchen that you keep, the toilet cleaners, whatever detergents, the liquids are so poisonous, even the cockroach spray, all that, with the shininess of the cover and the can, the children love holding on to it and playing with it. They want to do what we as adults do. So it's better that we teach them that this is wrong, you shouldn't touch this is restricted for you. So these might eradicate accidents in the house. பால்கனியில் பிள்ளைங்க போகாதபடி அந்த கதவை மூடி வச்சிடலாம்.
இன்னும் என்னென்னா இந்த படிக்கட்டுகளில் ஈஸியாக அவங்க விழுந்துருவாங்க, ஏறி விழ வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த பகுதிகளையும் ஏதோ ஒரு கதவோ ஏதோ ஒன்றை வைத்து அங்கே போகாதபடி அதை நம்ம மூடி வைத்திடலாம். இப்படி பகுதி எங்கெல்லாம் அவங்க போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க போக முடியாதபடி நம்ம ஒரு வழி செய்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது கிச்சனில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம வேலை செய்து கொண்டிருந்தோன்னா கட்டாயம் பிள்ளைகள் அங்கே வருவாங்க. அதனால் எப்பொழுதுமே கிச்சன் வேலையை அவங்க தூங்கும் பொழுதோ மற்றவர்கள் அவங்கள பார்க்கும் பொழுதோ நம்ம வைத்துக்கொள்வது முந்தி சொன்னது போல் ரொம்ப நல்லது. ஆனால் அப்படியே நம்ம வேலை செய்தாலும் அவங்க கிச்சனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அங்கே இருக்கிற நல்ல கூர்மையான பொருட்கள், கத்தியோ ஏதோ எதெல்லாம் அவங்கள வந்து பாதிக்குமோ அப்படிப்பட்ட பொருட்களை அவங்கள விட்டு தள்ளி வைக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு தான். கேஸ் சிலிண்டர் பக்கத்தில் அவங்க வராதபடி, இன்னும் சில வேளைகளில் கூட நம்ம சூடான பொருட்களை அவங்க இழுத்து மேலே போட்டுக்கொள்ளாதபடி, அதற்கெல்லாம் அந்த பொருட்களெல்லாம் கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல அவங்க தொட முடியாத இடத்துல வைக்கணும். சில வேளைகளில் சுடு தண்ணியை கூட நம்ம பாத்ரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போவோம். அப்போது பாத்திரத்தில் தூக்கிட்டு போகாதபடி ஒரு பக்கெட்டில் கீழே நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோன்னா அந்த பிள்ளைங்க நம்ம மேலே வந்து விழும் பொழுதும் அது அவங்கள எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது. அது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். இப்படி அவங்கள வந்து கிச்சன்லேயே சில பொருட்களை கொடுத்து கூட நம்ம விளையாட வைக்கலாம். உதாரணமாக காய்கறிகளை முன்னால் போட்டு சில பாத்திரங்களை கொடுத்து. ஆனால் எப்பொழுதுமே நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா கூர்மையான எந்த பொருளையும் அவங்க தொடக்கூடாது. அதுக்கேற்ற போல் அவங்கள வைத்துக்கொள்ளணும். சில வேளைகளில் பொருட்கள் உடஞ்சி விழுந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும். முதலாவது அதை முழுவதுமாக நம்ம சுத்தம் பண்ணி அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். கிச்சனில் நம்ம கழுவுறதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள், ஃபெனாயில் அல்லது கரப்பாம்பூச்சிகளை கொல்றதுக்கு இப்படி நிறைய மருந்து வகையான சாமான்கள் வச்சுருப்போம். அவைகளை பிள்ளைகள் தொடக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே நம்ம சொல்லிடணும். அநேக வேளைகளில் பிள்ளைங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை தான் பின்பற்றி அவங்களும் செய்யணும்னு விரும்புகிறாங்க. இப்போ அதை எடுத்து அவங்க அடிச்சுக்கிட்டு ஏதாவது விளையாடுவாங்க. அப்பொழுது நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும், இதெல்லாம் தொடக்கூடாது. அவைகளையும் அவங்க தொட முடியாத இடங்களில் நம்ம வைத்துறது ரொம்ப நல்லது. சில லிக்விட்ஸ்லாம் ரொம்ப பாய்சனஸாக இருக்கும், விஷம் நிறைந்ததாக இருக்கும். அவைகளையும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு விட்டு தூர வைப்பது மிகவும் முக்கியம். Ruth, I know that you have kids who are 2 years and 4 years old. Now, today, kids are so involved with media, especially watching TV takes all their time. And we also hear incidents of children trying to imitate Batman, Superman, and stuff like this. So, we can't totally eradicate media from their life, but how do we handle such a situation? How can mothers help handle kids in this situation? ரூத், உங்களுக்கு 2 வயது 4 வயது பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியும். இப்போது அவங்க வந்து டிவியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பேட்மேன், சூப்பர்மேன் இதெல்லாம் அவங்க பார்த்து அவங்க பின்பற்றணும்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. பேப்பர்லலாம் கூட நம்ம இதை குறித்தெல்லாம் வாசிக்கிறோம், எப்படி அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு ஆபத்து வருதுன்னு. இப்போ ஒரு மதர் அல்லது ஒரு தாய் எப்படி இந்த காரியங்கள் பிள்ளைங்க சரியாக கையாள உதவி செய்ய முடியும்? Media is something that's unavoidable when it comes to children because it's part of day-to-day life nowadays. It's not just TV, but it is on the phones, on the iPads, on tablets. Anywhere that you travel, even at restaurants these days, you have a television right in front of your table. So you just cannot avoid it. But you can restrict your children by watching the TV only for a certain amount of time and tell them what they can watch and what they cannot watch. Because as an example of Batman and Superman, yes, we have heard of a lot of incidents of children falling off, trying to imitate their superheroes. It's only in our power that we can tell our children that they are just fictional. And it is important that they have to see reality and television as two separate things. So it is in our teaching as parents, as a mother, that we tell our children what is right from wrong. So it is better to tell them what they cannot do and what they can do, what they can see and what they cannot see.
it's also on the parents' part to restrict few websites that is inappropriate for kids. So that way they might not be able to even visit those sites or block the channels. There's something called child lock nowadays. So there are certain channels that you can lock, certain programs that you can lock. So even if the child by mistake clicks on the remote and falls on that program, they won't be able to watch it just because of the child lock. So it is really important for the parent to take an extra precaution before a child sits in front of the TV. இந்த நாட்களில் வந்து மீடியான்றது நம்ம ஒருபோதும் தவிர்க்கவே முடியாத ஒன்று தான். ஏன்னா எங்கே போனாலும் பிள்ளைங்க கையில் செல்ஃபோனோ ஒரு டேப்லெட்டோ ஒரு ஐபேடோ ஒரு லேப்டாப் ஏதோ ஒன்று வைத்து அவங்க விளையாடி கொண்டு தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வெளியே போகிறோம், ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோன்னா கூட நமக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய டிவி ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அதனால் பிள்ளைங்களை நம்ம வந்து இந்த மீடியாவுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை முற்றிலுமாக தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு மதர் தான் என்ன செய்யணும்னா, பிள்ளைகள் எந்தெந்த ப்ரோக்ராமை எவ்வளோ நேரம் அவங்க பார்க்கணும் இதெல்லாம் அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் வந்து உண்மையாக நடக்கலை, சில காரியங்கள் ஒரு நிழல் போல் ஒரு கிராஃபிக் தான் என்பதை அவங்க கற்றுக் கொடுக்கணும். ஏன்னா பிள்ளைங்க வந்து டிவியில் பார்க்குற எல்லாத்தையும் இந்த சூப்பர்மேன் செய்கிறது, பேட்மேன் செய்கிறது, இவைகள்லாம் உண்மையாக நடக்கிற ஒன்று அப்படின்னு அவங்க யோசிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அதை தாய் தான் கற்றுக் கொடுக்கணும். இல்லை, இவைகள்லாம் சும்மா, இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்காக தான் இது காட்டுறாங்க அப்படின்றத தாய் வந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். சில வேளைகளில் எதை அவங்க பார்க்கணும், எதை பார்க்கக்கூடாது, எதை அவங்க பின்பற்றலாம், எதை பின்பற்றக்கூடாது, இவைகள் எல்லாவற்றையும் தாய் தான் கற்றுக் கொடுக்கணும். அவைகளை வந்து நல்ல முறையில் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற விதத்தில் நாம் கற்றுக் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. இந்த நாட்களில் டிவி சேனல்ஸை பார்க்கும் பொழுது கூட சில சேனல்ஸில் வர உங்களுக்கு பிடிக்காத ப்ரோக்ராம்ஸை பிள்ளைகள் பார்க்கக்கூடாது, தவிர்க்கணும்னு யோசித்தா அதுக்கு சைல்ட் லாக்குன்னு இருக்குது. அவங்க வந்து அந்த ரிமோட்டை வச்சு பார்த்தாலும் அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம சைல்ட் லாக் பண்ணி வைத்திருந்தோன்னா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை அவங்க நிச்சயமாக பார்க்கவே முடியாது. இப்படி நாமே இவைகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இந்த காரியங்களில் செயல்படுறது ரொம்ப நல்லது. வெப்சைட்டையும் நம்ம அதே மாதிரி லாக் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறோமோ அதெல்லாம் பிள்ளைங்க பார்க்குறாங்களான்னு அவங்கள அவ்வப்போது கவனித்து அதையும் நம்ம தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. Ruth, I have another question. As the children grow up, we also have more responsibility as parents. See, for example, from childhood, when the child grows up into a boy or a girl, even parents' responsibility also increase. How best can we bring up our children as they grow up? சிறுத், இன்னொரு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு யோசிக்கிறேன். நம்ம பிள்ளைங்க வளர்ந்து வரும் பொழுது பெற்றோருக்கும் பொறுப்புகள் அதிகமாகி விடுது. அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம பிள்ளைகளை எப்படி நான் பாதுகாக்க முடியும்? அதுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன? As babies, we have to keep an eye on them 24/7. But once they start school, once they are on their own, you have a little more time for yourself, but you also have a lot of responsibilities attached to it. Because when they get back home, you should be prepared of what you can occupy them with, what you can do along with them. So try to have some activities for them so that they might not be running into cupboards or doors and banging themselves or hurting themselves in the playground. Yes, they are children. They will want to run around. They will want to get along with their friends and play games. But it's always better for a parent to be open with a child, having an open communication with them about what is safe, what is not safe, what games are safe that you can play with your friends. Those things you can instruct your child before they get out of the house from school.
சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது நம்ம 24 மணி நேரமும் நம்ம பிள்ளைங்களை கவனிக்க வேண்டியது தான். ஆனால் அவங்க ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்ததும் நமக்கும் பொறுப்புகள் அதிகமாகிறது உண்மை. ஆனால் அவங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அவங்களுடைய நேரத்தை அவங்க எப்படி செலவழிக்கணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு எப்படியும் ஒரு திட்டம் இருக்கணும். அவங்க பிள்ளைகள் தான் அவங்க வெளியே ஓடி போய் விளையாடணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ளே நம்ம அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கொடுத்தோன்னா வீட்டுக்குள்ளே ஓடி விளையாடி கபர்ட்ஸில் இடிச்சு கொள்வது இந்த மாதிரி காரியங்களை நம்ம தவிர்த்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவங்க வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட விளையாட்டுகள் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பானது, எந்த விளையாட்டுகள் அபாயகரமானது, இவைகளை நம்ம தான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து அவங்கள வெளியே அனுப்பி விளையாட வைக்கலாம். If you have an opportunity to go along with your child to the playground, you can always have an eye on them of the games that they play. So when you bring them back home, you can always tell them what they did was wrong, and especially playgrounds have metals that might be broken. So to keep them away from sharp objects, even away from home, is necessary. So that safety reason, as a mother also, you need to have a look upon. அவங்கள நம்ம வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் விளையாட வைக்கும் பொழுது சில வேளைகளில் மைதானங்களில் பார்க்கில் போகும் பொழுது இரும்பில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் சிலது உடஞ்செல்லாம் இருக்கலாம். அவைகளெல்லாம் அவங்க தொடாதபடி நம்ம அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். அங்கே நமக்கு நேரம் இருந்தால், நம்மால் முடியும், சந்தர்ப்பம் இருந்தால் பிள்ளைகளோடு அந்த இடங்களுக்கு நான் போகிறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி நம்ம அவங்களோட போகும் பொழுது அங்கே அவங்க என்ன தவறு செய்கிறாங்க, எதை அவங்க தொடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வீட்டில் அவங்களுக்கு அதை குறித்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம். நீங்கள் இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இது ஆபத்தானது என்று நம்ம கற்றுக் கொடுக்கலாம். Thank you, Ruth, for answering our questions patiently. The Bible says that children are a heritage from the Lord. When we have any sort of a possession, we take good care of that. Similarly, with children, we must go the extra mile to keep them safe. What God has given, they are worth our attention, and all these things are necessary to protect them and keep them safe, not just outside the house but even inside the house. நன்றி சிஸ்டர், நீங்கள் நல்லா எங்களுக்கு ஏற்ற பதில்களை கொடுத்தீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கு நம்ம கேட்டது போல பிள்ளைகளை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி பிள்ளைகள் கர்த்தரால் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு சுதந்திரம். எந்த சுதந்திரத்தை நம்ம பெற்றாலும் அதை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறோம், அதே போல் பிள்ளைகளை பாதுகாப்பதற்கு இன்னும் அதிக கவனம் நான் செலுத்த வேண்டும். அவர்களை நன்றாக பாதுகாத்து வளர்க்க வேண்டும். அவர்களோடு நாம் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும். Thank you very much for watching this session and giving us your attention. If there is any questions, we again request you to post them on this Facebook. இவ்வளோ நேரமாக இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் கவனித்து கேட்டதற்காக உங்களுக்கு நன்றி. உங்களுக்கு இன்னும் கேள்விகள் இருக்குமென்றால், ஆலோசனைகள் இருக்குமென்றால் அவைகளை நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி தருமாறு கேட்கிறேன்.